نماز کے وقت کا احترام بھی نہیں کرتا ہے اور نماز کے وقت ڈھول بھی بجاتا ہے، تیری وجہ سے ایک سادہ مسلمان سنیت سے نکل کر وہابیت میں چلا جاتا ہے، کہتا صحیح بات تو مولانا تم صحیح بتاتے ہو، کیونکہ یہ خرافات والا مذہب ہے، یہ خرافات والا مسلک ہے۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں شریعت اسلامیہ میں اور اہل سنت والجماعت میں نہ تو ڈھول کی کوئی قدر ہے نہ ڈھول بجانے والے کی کوئی قدر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلیہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم ترس خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور کسی دل جلے نے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے، پھر کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو فکر خود آپ کی حالت بدلنے کا، نہ ہو جس قوم کو فکر خود اپنے آپ کی حالت بدلنے کا۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی میں نے 3 مسلسل آیتیں پڑھی ہیں، 3 مسلسل آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے گی، ہر جان دیکھے گی اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ اور سنو غور سے، یہ جمعہ مبارکہ کا دن ہے، الحمدللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ جانے اس قوم کو کون سا نشہ ہے کہ جمعہ کے دن تو بڑی محبت سے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، خاص کر جمعہ کی نماز کے لیے، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں قبر میں حساب دینا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جانتے ہو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ وہی نافرمان ہیں کون لوگ؟ جو اللہ کو بھولے بیٹھے، جو اللہ کو بھولے بیٹھے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے تاکید فرمائی اپنے بندوں کو کہ مجھے بھولنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم مجھے بھولو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا، اگر تم مجھے بھولو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا، اور جو مجھے بھولتا ہے وہی میرا نافرمان بنتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں۔
اب اس کے بعد والی آیت لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا جنتی اور جہنمی دونوں برابر ہیں؟ بولیے، اگر کوئی جہنم کے راستے پر چلے اور وہ کہے میں جنتی ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، قرآن کہتا ہے کہ جو جنتی ہے اور جو جہنمی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ پھر کون اس میں کامیاب ہے؟ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنتی لوگ ہیں وہی کامیاب، جو جنتی لوگ ہیں وہی کامیاب ہے۔ پارہ نمبر 30 پہلی سورہ اٹھائیے، جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے پہلی سورت میں، سورہ یتساءلون، جس میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی پرہیزگاروں کے لیے، بے شک کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور پرہیزگار لوگوں ہی کے لیے جنت ہے۔ یہ ڈھول بجانے والوں کے لیے، ناچنے والوں کے لیے، ان کے لیے جنت۔ سنیت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، اور کہتے ہیں ہم سب سے بڑے سنی ہیں۔ میں کہتا ہوں سنو، سنیت نچنیوں کی ٹیم نہیں ہے، سنیت ناچنے والوں کی ٹیم نہیں ہے، سنیت ڈھول بجانے والوں کی ٹیم نہیں ہے، ٹھمکے مارنے والوں کے لیے سنیت میں کوئی جگہ نہیں۔ غور سے سنیے گا میری باتوں کو، سنیت ان تمام خرافات کو مٹانے کا نام ہے، سنیت ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے، سنیت ان تمام بلاؤں کو مٹانے کا نام ہے۔ یہ سنی ہے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اور بابا کا لنگر، دادا کا لنگر، چاچا کا لنگر، ان کا لنگر، ان کا لنگر، یہ ولی وہ ولی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام ولیوں نے بھی لنگر نکالا تھا تمہاری طرح سندن نکالا تھا انہوں نے بھی؟ ایک ولی کا حوالہ مجھے دے دو، آج چاہے کوئی مجھے دیوبندی وہابی کہہ دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو بزرگوں کا عقیدہ۔ کوئی مجھے دکھا دے، اور جتنے ڈھونگی لوکن نکلی پیر ہیں ان کو تو جوتے سے مارنے کی ضرورت ہے، جو انہوں نے اس قوم کو گمراہ کر کے رکھا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کا ایمان لوٹ لیا ہے، اس قوم کے لوگوں کی آبرو لوٹ لی ہے۔ اللہ کی قسم، آج ہمارا نوجوان خرافات میں زیادہ ملوث ہے، مستحبات کام کر رہا ہے، جو فرض کام ہے اسے چھوڑے بیٹھا ہے، جو واجب کام ہے اسے چھوڑے بیٹھا ہے۔ جس کی بارگاہ میں آنے سے اللہ عزت دیتا ہے، جس کی بارگاہ میں آنے سے اللہ تعالی ہمیں مقام دیتا ہے، جس کی بارگاہ میں آنے سے اللہ ہمیں دولت دیتا ہے، جس کی بارگاہ میں آنے سے دنیا میں عزتیں ملتی ہے، ہم اس کی چوکھٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور روزانہ لنگر چلاتے ہیں، روزانہ سندل نکالتے ہیں، روزانہ یہ کاغذ چادر نکالتے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، یہ کاغذ چادر نکالنا میدان محشر میں کام نہیں آئے گا۔ اگر تم نے نمازیں چھوڑی ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہلے کی سوال میں تمہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غور سے سن لو، یہ جتنے لنگر نکالنے والے ہمارے نوجوان ہیں، خدا کے واسطے زیادہ تر اس میں نشیڑی ہیں، زیادہ تر اس میں بھنگیڑی لوگ ہیں، زیادہ تر اس میں چرسی لوگ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کو اللہ نے چرس پینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ تم کو اللہ نے گانجا پینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب ایک بات اور میں عرض کر دوں، قرآن پاک میں اللہ نے 3 جگہوں پہ الگ الگ مقام پر شراب اور نشہ والی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ جانتے ہو وہ عرب کی وہ سرزمین جہاں کے لوگوں کا کھانا پینا شراب تھا، اور آج وہ مردود حاکم جس مکہ اور مکرمہ کی سرزمین سے نبی پاک نے مٹکے توڑوا دیے تھے، جس مکہ اور مدینہ شریف کی سرزمین سے پانیوں کی جگہ پہ شراب بہ رہا تھا، ایک حکم پر اعلان مصطفیٰ پر تمام پرانے شراب پینے والے لوگوں نے کہا جب اللہ نے فرما دیا یہ حرام ہے، رسول اللہ نے فرما دیا حرام ہے، تو حرام غذا حلق کے نیچے نہیں جائے گی۔ اٹھا کے مٹکوں کو نالیے میں پھینکا اور یہ بتا دیا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے
अब ये तवाइफों के अड्डे खोल रहा है, अब ये शराब को जायज करार दे रहा है। और ये लाल रुमाल वाले जो सुन्नियों का ईमान खरीदने के लिए मक्का में भी घूमते हैं, मदीने में भी घूमते हैं, अगर ये अपने बाप की असली औलाद है तो सलमान को रोके और ये कहे कि शराब इस्लाम में हराम है। तुमने ये हुकूमत के खिलाफ, तुमने शरीयत के खिलाफ, इस हुकूमत व्यवस्था में यानी आपकी सरजमीन पर तुमने रसूल के कानून की मुखालफत की है। अल्लाह की कसम, अगर वो अपने आप को आलिम कहते हैं तो मर्द की औलाद है तो सामने जाकर बोल कर दिखाएं। नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं। ये नहीं बोलेंगे, ये बोलने की औकात नहीं रखते, ये दोगले लोग हैं। हकीकत तो ये है कि जिस जमीन पर अल्लाह के रसूल ने कुफ्फार मुशरिकीन को आना हराम करार दिया था, वहां की हुकूमत बुला रही है आइए इंडिया से आइए, सब वो हो रहा है। और क्यों नहीं होगा उसकी वजह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि अरब के कुछ कबीले मेरे इस्लाम में कुछ ऐसी नई चीज लेकर आएंगे जिससे बड़ा फितरा पैदा होगा। और कुछ कबीले ऐसे होंगे जो बुतों की पूजा करने लगेंगे, कुछ कबीले ऐसे होंगे जो बुतों की पूजा करने लगेंगे। एक हरामुद्दहर रईस खान लखनऊ से निकला और निकल कर उस जगह गया जहां हमारे इबादत खाने पर दूसरा इबादत खाना बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, और क्या कहता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इन वहाबियों देवबंदियों के ईमान को देखो कैसे बोलता है। कहता है वो तो हमारे नबी थे, हम अपने नबी का दर्शन करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ये मोहम्मद तुम में किसी के बाप नहीं है और हमने इन्हें सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा है। तो जब ये नबी है तो मुझे बताइए अब दूसरा नबी कैसे हो सकता है रसूल के बाद? और वो लोग जो खुद शिर्क व बिदअत का काम करते रहे वो नबी कैसे हो सकते हैं? कहता है हम गंगा जमुनी तहजीब को नया करने जा रहे हैं, लोगों में मोहब्बत का पैगाम देने जा रहे हैं। मैं कहता हूं नादार, तूने जैसे पहला कदम निकाला था उसी वक्त तेरा ईमान का परिंदा तेरे सीने से निकल कर चला गया और तू काफिर हो गया, मुशरिक हो गया। क्यों? तूने एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा की तरफ रुजू किया है। सुन लो मुसलमानों कान खोल कर, एक हदीस सुनो मेरे नबी की। मेरे सरकार फरमाते हैं आखिरी वक्त में ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या फरमाते हैं? आखिरी वक्त में ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोग सोएंगे मुसलमान होकर। गौर से सुनिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, मफहूम हदीस पेश करता हूं। लोग सोएंगे मुसलमान होकर, लेकिन जब उठेंगे सब काफिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और फिर मरेंगे सीधे अल्लाह उठा के जहन्नम में फेंक देगा। और एक कौम ऐसी होगी जो जिंदगी भर काफिर रहेगी, अल्लाह की इबादत नहीं की होगी, ईमान नहीं लाई होगी। अल्लाह उन्हें हिदायत देना चाहेगा, वो रात में सोएंगे तो काफिर ही रहेंगे, लेकिन जब सुबह में उठेंगे अल्लाह ताला किसी नेक बंदे के जरिए उन्हें कलमा पढ़वा देगा और वो कलमा पढ़ेंगे, चंद दिन या चंद घंटे जिएंगे, अल्लाह उनकी रूह निकलवा लेगा और वो बाते वफात अल्लाह के फजलो करम से जन्नत में चले जाए। इसलिए इम्तिहान हमारा और आपका है, आपका इम्तिहान है। ये दुनियादारी के चक्कर में ये ना कहो ये भी सही है वो भी सही है। अगर चंद दिन की जिंदगी में तूने ये भी सही कर दिया वो भी सही कर दिया, वाहवाही तुझे मिल गई कि कितना अच्छा मुसलमान है, इसको भी सही कहता है उसको भी सही कहता है। जब तू कब्र में जाएगा तो ना इसको सही कहने वाला बचेगा ना उसको सही करने वाला बचेगा। फिर उससे कहेंगे इससे क्या पूछना है, ये तो इसको भी सही कहता था उसको भी सही कहता था। और मैदान महशर में पूछा नहीं जाएगा, अल्लाह फरमाएगा खालिदीन फीहा मुर्दा फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा मुर्दा। उठाओ इसको हमेशा के लिए जहन्नम में फेंको। ये मेरे अलावा दूसरे को भी सही कहता है, मेरे अलावा दूसरे को भी सही कहता था। अब आइए ज़हन हाजिर फरमाइए, आज हमारे सुन्नियत में नचनियों की तादाद बहुत हो गई है। नाचने वाली औरतें और नाचने वाले मर्द। गौर से सुन लो, संदल और गागर निकालने वालों तुम भी गौर से सुनो।
اور مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے کون خوش ہوتا ہے۔ میرا رب مجھ سے راضی رہے، مجھے سب کو راضی نہیں کرنا، میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ غور سے سنیے میری بات، کم سے کم ایک سندل نکالنے میں نارمل 50,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، چھوٹا سے چھوٹا سندل۔ بڑا سندل نکالنے میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ جیسا لوگ خرچ کر دیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمام سندل نکالنے والوں سے، ان سے کہو کہ تمہارا بھائی بہت غریب ہے، 1 لاکھ روپیہ اس کی مدد کر دو نا، موت آ جائے گی انہیں، فوراً انتقال ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے۔ جبکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تو کہیں ایسی جگہ پہ مال خرچ کر رہا ہے اور تیرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہے اور تو دکھانے کے لیے اپنے نامنیشن کے لیے دنیا میں تو مال اڑا رہا ہے، میرے رسول فرماتے اس کا مال خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر تیرا بھائی غریب ہے تو کسی اور کو پہلے نہ دے، پہلے اپنے غریب بھائی کی مدد کر، پہلے اپنے غریب بھائی کا بازو مضبوط کر دے، پہلے اسے مالدار بنا دے، تاکہ تیرا بھائی بھی تیرے ساتھ میں کھڑا ہو کر کہے کہ یہ میرا وفادار بھائی ہے جس کے ذریعے سے میرا گھر بھی چلتا ہے، میرے بچوں کا گزارا بھی ہوتا ہے۔ نہیں دیں گے یہ مردود، نہیں دیں گے، 1 روپیہ نہیں دیں گے، لیکن ہلڑ بازی کریں گے، ہلڑ بازی۔ اچھا بتائیے اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے آیا ہے؟ اسلام کی میننگ کیا ہے معلوم ہے؟ سلامتی کے ساتھ اپنی گردن کو بچھا دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنا کام کرتا ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنا کام کرتے ہیں۔ پوچھو ان نچنیوں سے، جب یہ سندن نکالتے ہیں سینکڑوں دکانیں بند ہوتی ہیں، جب یہ سندن نکالتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب یہ کاغذ اور چادر نکالتے ہیں تو سینکڑوں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ انہی کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے وہابیت پھیل رہی ہے، انہی کی وجہ سے دیوبندیت پھیل رہی ہے۔ کیوں پھیل رہی ہے؟ ایک وہابی ملا کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ دیکھو عشاء کا نماز کا وقت ہے اور یہ ڈھول بجا رہا ہے سنی، یہ دیکھو عشاء کی نماز کا وقت ہے یہ تاشا بجا رہا ہے سنی، یہ دیکھو عشاء کی نماز کا وقت ہے یہ ناچ رہا ہے سنی۔ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، نماز کے وقت کا احترام بھی نہیں کرتا ہے اور نماز کے وقت ڈھول بھی بجاتا ہے، تیری وجہ سے ایک سادہ مسلمان سنیت سے نکل کر وہابیت میں چلا جاتا ہے۔ کہتا صحیح بات تو مولانا تم تو ہی بتاتے ہو، کیونکہ یہ خرافات والا مذہب ہے، یہ خرافات والا مسلک ہے۔ اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں شریعت اسلامیہ میں اور اہل سنت والجماعت میں نہ تو ڈھول کی کوئی قدر ہے نہ ڈھول بجانے والے کی کوئی قدر ہے۔ اس لیے غور سے سن لو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جو ڈھول بجا رہے بازار میں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ سنی نہیں ہو سکتے، وہ سنیت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، وہ سنیوں کو بیچنے والے لوگ ہیں، اور ان کا حال تو وہ برا ہوگا، وہ مار پڑے گی ان پر۔ مزہ کر لو میاں، مرو گے تمہارا باپ تمہاری قبر میں نہیں سوئے گا، مرو گے تمہارا دوست جو تمہارے ساتھ ناچ رہا ہے نا وہ بھی نہیں سوئے گا، مرو گے تمہارا دوست جو پٹاخے چھوڑ رہا ہے نا وہ بھی نہیں سوئے گا، تمہیں اکیلے سونا ہے۔ وہ ہیبتناک فرشتے آئیں گے جن کے بال اتنے بڑے ہوں گے کہ سر سے لٹک کر قدموں تک پہنچ رہے ہوں گے، جن کی آنکھیں پتھر کی طرح بڑی بڑی ہوگی، ڈراؤنی اور بھیانک ہوگی، جن کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، اسی دانت سے زمین کو چیرتے بھی آئیں گے، جن کے پنجوں کے ناخن اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ جب مارتے ہیں مردے کو تو زمین کے اندر مردہ دھستا چلا جاتا ہے اور اپنے پنجوں سے نکال کر باہر کھینچ لیتے ہیں۔ جب وہ تیرے سامنے آ کر بیٹھیں گے نا تو تیرا ناچنا کودنا، تیرا تھرکنا، تیرا ڈھول بجانا، تیری تمام مکاری اسی وقت بنا ہو جائے گی۔ تو دیکھ کر کہے گا اے اللہ پھر سے مجھے مار دے، ان کی صورت دیکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں۔ پتا چلے گا میاں مذاق سمجھ رکھا ہے قبر کو، مذاق سمجھ رکھا ہے موت کو۔ اچھا ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں، یہاں بہت سے لوگ ہوں گے جن کو شوگر ہوگا، ہے نا، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو بی پی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہتا بی پی والے نمک نہیں کھانا، نہیں تو مر جاؤ گے۔ غور سے سنیے میری بات، اب یہ موت کی ڈر کی وجہ سے میاں جی نمک کم کرنا، بہت زیادہ نہیں ڈالنا موت آ جائے گی۔ شوگر والے سے کہا ڈاکٹر نے شکر نہیں استعمال کرنا، کبھی بھی ٹپک سکتے ہو،
मत पीना। अब चाय पी रहा है बगैर शक्कर की, लड्डू भी मंगाता तो पूछ के मैं शुगर फ्री है क्या, शुगर फ्री वाला लेकर आओ, है ना। क्यों? मौत से डरता है। किससे? मौत से डरता है, इसलिए सारी चीजों में एहतियात करता है। मैंने कहा ओ नादान, मौत से डर की वजह से नमक छोड़ दिया तूने, मौत के डर की वजह से मिठाई छोड़ दी तूने, खुदा के डर की वजह से गुनाह नहीं छोड़ा तूने, खुदा के खौफ की वजह से नमाज पढ़ना नहीं तूने शुरू किया, खुदा के डर की वजह से मस्जिद में आना नहीं शुरू किया तूने। मैं पूछना चाहता हूँ, मौत का इतना डर है कि तू सारी चीजें छोड़ सकता है, लेकिन अपने रब से नहीं डरता कि नमाज पढ़ ले, अपने रब से नहीं डरता कि गुनाह छोड़ दे। अगर तू मुसलमान है तो अपने आप में याद करके उठ कि अल्लाह की कसम, जैसे शुगर में मीठा खाने से परहेज करता हो, पीपी में नमक खाने से परहेज करता हो, ऐसे अपने रब के खौफ से गुनाह से भी परहेज करूंगा। तब तू कहे कि मैं मुसलमान हूं, तब मैं जानू कि मुसलमान है तू। मौत की डर की वजह से सारा कुछ बंद हो गया, लेकिन अल्लाह की डर की वजह से सब नहीं बंद होगा। जब डरेगा तब ना, और जब डरेगा ही नहीं तो क्या बंद करेगा, नाचेगा भी। और सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्या फरमाते हैं कि अनकरीब एक कौम ऐसी होगी कि जिसकी शक्लें बदल दी जाएंगी, सूअर और बंदर की शक्ल हो जाएगी। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, किस अमल की वजह से? सरकार ने फरमाया, वो गाने बाजे का रिवाज आम करेगी। तो हुजूर से उन्होंने पूछा, क्या वो कलिमा पढ़ने वाले लोग होंगे? साहबा ने पूछा, क्या वो कलिमा पढ़ने वाले लोग होंगे? सरकार ने फरमाया, हाँ। तुम्हें शक है क्या? अरे वो कलिमा भी पढ़ेंगे, कलिमा ही नहीं नमाज भी पढ़ेंगे, नमाज ही नहीं हज भी करके आए होंगे, लेकिन उनके घरों के लौड़े, उनके घरों के बच्चे ढोल बजाएंगे, उनके घरों के बच्चे ताशा बजाएंगे, उनके घरों के बच्चे म्यूजिक बजाएंगे, उनके घरों के बच्चे मोबाइलों में पिक्चर देखेंगे, उनके घरों के बच्चे बुराइयां करेंगे। तो वो हाजी साहब भी उन्हीं के साथ सुअर बनाए जाएंगे, वो नमाजी साहब भी उन्हीं के साथ सुअर बनाए जाएंगे, वो गाजी साहब भी उन्हीं के साथ सुअर बनाए जाएंगे। इसलिए गौर से सुन लो, ये नबी का फरमान है, हमारे आपके बाप का फरमान नहीं है, बल्कि रसूल पाक का फरमान है। ये तो होना ही है, इसको होकर ही रहना है। इसलिए अगर चाहते हो कि मरने से पहले तुम्हारी शक्लें ना बदले तो तौबा कर लो। बेटा अगर तुम्हारा ढोल बजाता है तो हाथ मार कर उसे समझा दो कि आज के बाद तू इस खुराफात के करीब नहीं जाना, क्योंकि तेरी वजह से मुझ पर भी अज़ाब अल्लाह का आने वाला है। आप ये बताइए, अगर आपको कोई आकर बता दे कि तुम्हारा बेटा जुआड़ियों के साथ बैठता है, तो आपकी गैरत क्या कहती है? आपकी गैरत कहती है कि आने दो, भी उसको सजा देता हूं, है ना। तो हाथ मारकर आप उसे समझाते हैं, क्या कहते हैं? आज के बाद अगर दोबारा देखा ना तो निकाल दूंगा घर से बाहर। मैं कहता हूं, ये बाजार में जो ढोल बजाने वाले हैं, इनका भी तो कोई बाप होगा, इनकी भी तो कोई माँ होगी। क्या उनके माँ बाप बेगैरत है जो उन्हें अपने रब से डर नहीं लगता? उनको नहीं चाहिए कि मेरा बेटा बाजार में ढोल बजा के लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है, कारोबार वालों को नुकसान पहुंचा रहा है। इनको चाहिए कि ये जाकर उसी वक्त भीड़ में तो हाथ मारे, कहा शरीयत के खिलाफ काम करता है, नादान कहीं का, चल घर पे, इसकी तुझे सजा दी जाएगी। अल्लाह की कसम, हर बाप अगर ऐसा करना शुरू कर दे तो हमारे मुआशरे से इस खुराफात का खात्मा हो जाए। चलते चलते आखिरी बात, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर रहता है, एक बात और बता दूं आपको। बहुत से नमाजी, बहुत से परहेजगार लोग कल मैदान महशर में हथकड़ियों में जकड़ने जाने वाले। अब आप कहेंगे हजरात नमाजी काहे जकड़े जाएंगे, वो तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा वो अपनी आमाल की वजह से नहीं जकड़े जाएंगे, फिर अपने घर के कुछ लोगों के आमाल की वजह से जकड़े जाएंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी। कितने लोगों को? 4। सुन लो जिम्मेदारों, गौर से, अब्बा भी सुने, शौहर भी सुने, भाई भी सुने और बेटे भी सुने। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं 4 लोगों को लेकर 4 लोगों को लेकर जाएगी। आज शादियों में चले जाइए, कुर्सियां जितने पर्दे में रहती है उतने पर्दे में हमारी बहन बेटियां नहीं रहती। गलत तो नहीं बोल रहा?
नया नया लिबास कुर्सियों को पहनाया जाता है और उस पे बैठते कौन है? हम ही आप। और जिसको पर्दे में रखना चाहिए वो लिपस्टिक, लाली, क्रीम पाउडर लगाकर नजारा मार रही है लोगों से। ऐसे है कि नहीं? बेगैरत बाप खुशी खुशी लेकर जाता अपनी बेटी को शादी में, वलीमे में, और ये भी नहीं कहता कि नादान मैं तेरा बाप हूं, लोग देखेंगे इस हाल में तुझे तो कैसा लगेगा, हिजाब पहन ले ना बेटी। बाप की हिम्मत नहीं होती अपनी बेटी को कहने की। शौहर वो बेगैरत जिसकी बीवी को अगर कोई ताक झांक कर कभी देख ले तो उसकी खैरत बेदार हो जाती है, लेकिन इस गैरत कब मर जाती है? शादियों में क्यों मर जाती है भाई? वलीमे में क्यों मर जाती है? वो बेगैरत शौहर की खैरत कि वो वलीमे में जाता है, अपना मर्दों के बीच में रहता है, औरत को उधर भेज देता है, और कहीं कहीं तो थोड़ा सा बीच में फासले के लिए कनात लगा दी जाती है, नहीं तो कहीं कहीं एक दूसरे सबाचट होता है। औरत इधर आ रही है, मर्द उधर जा रहा है, तुम्हारी बीवी को फलाने देख रहे हैं और तुम फलाने की बीवी को देख रहे हो, तुम्हारी बेटी को फला देख रहा है और तुम फला की बेटी को देख रहे हो। और वो बेगैरत दूल्हा जिसकी शादी हुई अभी 24 आवर्स हुए हैं, वो अपनी बीवी को स्टेज पे खड़ा करके मर्दों के लिए नुमाइश का जरिया बना देता है। मैं पूछना चाहता हूं, तेरी खैरत मर गई है, अभी तूने सही से नहीं देखा है, और क्या तुझे हो गया है कि तू अपनी बीवी को सारे लोगों के लिए नुमाइश बना बैठा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? औरत। औरत के माने होता है छुपाने वाली चीज। क्या होता है? छुपाने वाली चीज। अब इसको तुमने छुपाया नहीं, दिखाना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे गौर से सुन लीजिए, मेरे नबी फरमाते हैं बाप इसलिए जाएगा जहन्नम में, कल मैदान महशर में अल्लाह ताला औरत को कहेगा जा जहन्नम में, तू बेपर्दे से रहती थी, लोगों को अपना चेहरा दिखाती थी, लोगों को अपनी लिपस्टिक लाली और अपना क्रीम पाउडर दिखाती थी, ये ले अब तुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है। वो कहेगी मौला रुक जाओ, फैसला अभी ना करना। अल्लाह फरमाएगा क्यों? कहा इसमें मेरा बाप भी मुजरिम। क्या कहेगा औरत? क्या कहेगी? मेरा बाप भी मुजरिम है। अगर बचपन से उसने मुझे पर्दे में रहने का हुक्म दिया होता तो शायद मैं गैर मर्दों के सामने हरगिज़ इस तरह ना जाती, लेकिन उसे भी अच्छा लगता था मेरी बेटी खूबसूरत है, लोग देखकर इसके खूबसूरती की तारीफ करते हैं। क्या भला की खूबसूरत बेटी पैदा की है तुमने? मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, इसके बाप को भी पकड़ो। फिर आएगा हुक्म ले जाओ जहन्नम में, कहेगी मौला ठहर जाओ, मेरा शौहर भी मुजरिम। जब इसके दोस्त आते थे घर पे ना, और मैं कहती थी कि काम करो चाय बना देती हूँ ले जाकर तुम खुद दे दो, तो कहता था कोई बात नहीं अपने दोस्त है ना, आओ ना कोई बात, पर्दे की क्या जरूरत है? पर्दे की क्या जरूरत है? अपने दोस्तों के सामने मुझे बैठाता था, इनके दोस्त मुझे गौर से देखते रहते थे। ए अल्लाह मैं मजबूर थी, मेरे शौहर की वजह से मैं पर्दा ना कर सकी। अगर मेरा शौहर मुझे ताकीद करता और मुझे इस पर सजा देता तो मैं हरगिज़ बेपर्दा ना होती। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, एक काम करो इसके शौहर को भी ले जाओ। फिर हुक्म होगा ले जाओ जहन्नम में। तब तक कहेगी मौला मेरा भाई भी मुजरिम, मेरा बाप नहीं था लेकिन मेरा भाई तो था, उसने अगर बचपन से मुझे पर्दे का हुक्म दिया होता और मुझे बताया होता बाहर निकलना तो हिजाब पहनकर निकलना, बताया होता बाहर निकलना तो पर्दे के साथ निकलना, तो अल्लाह की कसम में शादी में भी जाती तो हिजाब पहनकर जाती, वलीमे में भी जाती तो हिजाब पहनकर जाती, बाजार में जाती तो हिजाब पहनकर जाती। परवरदिगार आलम मेरे तय्यूस भाई की वजह से मैं बेपर्दा रही, इसने कभी रोता नहीं, कभी टोता नहीं। अगर मैं मुजरिम हो तो मेरा भाई भी मुजरिम है, अल्लाह इसे भी जहन्नम में डाल। अल्लाह फरमाएगा इसको भी ले जाओ। तीसरा बेटा जो सबसे बड़ा होगा उसको भी अल्लाह फरमाए, वो कहेगी मौला इसलिए मेरा बेटा था, अगर ये कह देता मैं तुझे मां मानने से इनकार कर दूंगा, तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, मैं तेरे घर से चला जाऊंगा, तो मैं बेटे की मोहब्बत में तड़पती तो मैं जरूर पर्दा कर लेती। अल्लाह इसने भी नहीं रोका टोका था, इसलिए परवरदिगार आलम ये भी मुजरिम है। तो इस तरह से मेरे नबी फरमाते हैं वो बेगैरत बाप भी जहन्नम में जाएगा, वो बेगैरत शौहर भी जहन्नम में जाएगा, वो बेगैरत भाई भी जहन्नम में जाएगा, वो बेगैरत बेटा भी जहन्नम में जाएगा। ये औरत है, हकीकत ये है अगर तुमने इन्हें नहीं रोका टोका दुनिया में तो वाहवाही लूट लोगे कि उसकी बहू बहुत खूबसूरत है, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है, उसकी बहन बहुत खूबसूरत है, उसकी माँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैदान माशर में यही तेरी बेटी, यही तेरी बीवी, यही तेरी बहन, यही तेरी माँ तुझे जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगी। अब
ابھی بھی وقت ہے ولیمے میں اپنی بہن بیٹیوں کی نمائش کرنا بند کر دو. اور ان دولہوں سے کہوں گا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی نمائش مت کرو. کوئی گفٹ دے نہ دے یار، اللہ نے تمہیں بیوی کی شکل میں بہت بڑا گفٹ دے، بہت بڑا گفٹ دیا ہے. اس لیے خدا کے واسطے اپنی بیویوں کو پردے میں رکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، اپنی بہنوں کو پردوں میں رکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو، اپنی ماؤں کو پردے میں رکھو. یہی اسلام کا پیغام ہے اور اسی کو ماننے والا مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ